जितेगा पंजाब, जितेगी पंजाबियत और जितेगा हर पंजाबी। चाहे बेअदबियां दे इशू सीगे, चाहे साडा 31,000 करोड़ का सी, चाहे माइनिंग का सी, चाहे ईवन के एक्साइज पॉलिसी का सी, ये सारे इशूज मैं तो इन राइटिंग दिते सी। और सिद्धू ने तो सीधा ही कहता बाहर आके भी मैं सारियां गल्लां करके आया, सच दस के आया। सिद्धू तो कहते फाइल लैके गया सी पूरी, एक एक चीज़ सिद्धू दस के आया। भावें इनू शिकायत समझ लो, भावें इनू कह लो भी कमेटी अगे सच रखा है सिद्धू। अज तो 1.5 साल पहला चिट्ठी लिखी थी कि सानू आ काम जोड़े करने चाहिए तो जे, और वो भी खास करके चीफ मिनिस्टर के अपने महकमे। और अज तो 2 साल पहला स्थितियां ये सी कि लोगों को लगता सी भी अकाली पंजाब च खड़े नहीं हो सकते क्योंकि अकालियां ने इंसाफ नहीं दिता, और कांग्रेस कार्रवाई का डर दिखा दिखा के अपनी सियासत भी चमका रही सी। खबर पड़ताल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल सुखबीर के रावी ते मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सुरिंदर डाला जी। डाला जी, सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सुखबीर जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का ही धन्यवाद। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਡੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਰਿਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਬੁਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो ये मसला रूह नाल जुड़िया होया पंजाबियों की, और साडी जिंदगी इस इंसाफ की बहुत वड्डी अहमियत है। और 1 जून नूं कल बहुत वड्डी गिणती दे विच सिख संगतां नियमां दा पालन करते हुए और पोलीटिकल लीडर, कई वड्डे पोलीटिकल लीडर ने जिहड़े वो बुरज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा साहब विखे गए। उत्थे इंसाफ की एक बारी फिर उत्थे अरदासां होईयां, इंसाफ की मंग हुई। और मैनूं ये लगता है कि 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੁਰਾ, ਬੇਅਦਬੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ 84 ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 84 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਸਿੱਟ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ कि कमिशन भी बन रहे हैं, सिट भी बन रही ने, तो मामला हल होंदा नज़र नहीं आ रहा। हुण सिट नवीं जिहड़ी बनी है उन्हें सुमेध सिंह सैनी साबका DGP नूं बुला के उहदा कपड़ छाण कीता है, पुछगिछ कीती है सुमेध सिंह सैनी होना तो भी। पर गल बड़ी हैरानी वाली है कि लगभग साल सवा साल अकाली दल की सरकार रही जदों ये घटना वापरियां तो अकाली दल भी नतीजे ते नहीं पहुँचा सकिया। इसे करके लोगों ने कांग्रेस नूं वोटां पाईयां क्योंकि कांग्रेस ने एक सुफना विखाया कि असी आवांगे तो असी इंसाफ देवांगे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे एक आम धारणा सी पंजाबियों के मन च कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर कोई गल करते हैं उन्होंने पूरी करते हैं। सो जिहड़े पंजाबी ने असी सब तो वध जिहदे ते भरोसा हुंदा ना फिर उहदे ते तां जान भी वार दिंदे ने, जिवें मुल्क लई है। पंजाबियों ने सब तो वध जानां वारीआं। हुण कैप्टन अमरिंदर ने सौं खाधी, तखत श्री दमदमा साहब गए, नशे दे लक तोड़न दी सौं खाधी, फिर क्या कि ਜਿਹੜੇ भी लोग जिम्मेदार ने उन्होंने तो नाम भी लिया कि मैं अंदर भेजूँ। बाद दे विच भावें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने उस बयान च सोध करती, पर लोग भावनावां दे नाल उस मसले नूं देख रहे सी। उस मसले ते कोई भी व्यक्ति सियासत कर जे ये भी लोगों नूं मंजूर नहीं, वो भी लोगों के दिलों ते बहुत वड्डा झटका है। और 1 जून नूं जिहड़ी कल उत्थे सारी संगत गई, उत्थे सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदे गए, उन्होंने ऐलान करता कि 1 जुलाई तक अगर इंसाफ नहीं मिलता मुकम्मल तौर पर तो असी नवें सिरे तो बरगाड़ी का मोर्चा ला देंगे। देखो कैप्टन अमरिंदर ने अपने मंत्री दूत बना के भेजे सी और भरोसा दिता सी कि तुसी बरगाड़ी के मोर्चे नूं संपूर्ण करो, असी इंसाफ देवांगे। हुण नवीं सिट बनी है, हुण पुछगिछ शुरू की है, पर आस घट है कि तय समय च इंसाफ मिल जूगा या इस सरकार च इंसाफ मिल जूगा। और कैप्टन अमरिंदर सिंह दे लई भी ये मुद्दा उस तरह चुनौती बन गया जिमें अकाली दल लई चुनौती बनिया सी। और अज तो 2 साल पहला स्थितियां ये सी कि लोगों को लगता सी भी अकाली पंजाब च खड़े नहीं हो सकते क्योंकि अकालियां ने इंसाफ नहीं दिता, और कांग्रेस कार्रवाई का डर दिखा दिखा के अपनी सियासत भी चमका रही सी कि असी दोषियों को अंदर देवांगे,
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰਚਾ। ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹਵਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਟ ਸੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੇਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਰਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਰੁਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏਸ ਔਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਨਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਾਫੀਆ, ਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਘਟਿਆ, ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਘਟਿਆ, ਲੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਿਆ ਥੋੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਆਹ 2-3 ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ। ਤੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੇ ਚਲੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜੋ SIT ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। साइज तो बनानी पड़ती है भाई। कागज नाल लेके आए आज पूरे प्रूफ ने मतलब आज ਚੱਕ ਦੇਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇ ਹਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀਗੀ ਕਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਵਿਜ਼ਨ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 'ਚ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ। ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 200-250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦਖਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ, ਉਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਿਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖੇਮਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਥਿਤੀਆਂ 2019 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿੱਧੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਰੋਸ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਜੂਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਲਈਏ। ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मीटिंग से जाके, तो ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ दिखूगा। हाईकमांड के बुलावे पे हाईकमांड के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। आपको लगता है सरकार ने जो वायदे जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत और जीतेगा हर पंजाब। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, क्योंकि जो परफॉर्म नहीं करने तो फिर मैंने लगता है इस मीटिंग को बाद जो 1-on-1 रखा जा रहा है सब अपनी गल आपसे, क्या इसके बाद कोई हल निकलेगा इसका? देखो हाई कमांड के कोल उन्होंने कमेटी बनाई है, कमेटी ने बाकी MLA देखो ये तो है नहीं कि मेरी कल्ले की गल सुनी जानी है, ये तो सारियां दी सुनी जानी है। वो की फीडबैक देंदे आ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਟੇਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਮੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ 2019 ਵਾਲੀ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ CM ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ? ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਵੀ 200-250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੋਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ। ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਾਈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਕੁਝ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ? ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲੇਗਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਾਂ DGP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੌਣ CM ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLAs ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਚਾਹਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ MP ਬਿੱਟੂ ਔਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਜਾ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ FCI ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਔਰ 3 ਵਾਰ ਦਾ MP ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ 24-25 ਹੋਰ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ MLA ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਔਰ MP ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਛੋਟੇ ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ MPs ਔਰ MLAs ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਖਾਮਖਾਈ ਐਵੇਂ એનર્ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਸਟੇਟਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ABCD ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਵਿਦਨ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿਣਗੇ
2-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਮਾਸਾਨ ਜਿਹਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।